ناظرین، پروگرام جواب خپے کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جس طرح کے حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جو حکمت عملی تھی وہ ایک بہتر حکمت عملی تھی۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سیاست کی، ویسے تو بھٹو صاحب سے لے کر آج جو ان کی سیاست ہے وہ ایک جمہوری سیاست، عوامی سیاست ملک کے لیے، اور آج بھی وہی سیاست ہے۔ اور جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، لندن کے اندر جو واقعہ آیا افسوسناک، اور سابق چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی وائف کے ساتھ تھے، اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا، مطلب تو ایک ڈر خوف کیوں ہے؟ اب پارلیمنٹ مضبوط ہو اور آئین مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، اور یہ کام آئین کا، پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ مضبوط ہوں اور وہی ڈیلیور کریں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، اور کچھ اور لوگ فیصلہ کریں گے، کسی کی حکومت بنے، ووٹ سے ہی فیصلہ ہو حکومت کا۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم این اے رہ چکی ہیں، ابھی بھی ایم این اے ہیں، مرکزی قیادت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وومن ونگ کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ شاہدہ صاحبہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست آپ کو پتہ ہے، جس طرح کی آس لگائے پی ٹی آئی بیٹھی تھی کہ 25 تاریخ گزرے گی، چیف جسٹس صاحب ایک آئیں گے اور یہ حکومت جائے گی، پھر بانی پی ٹی آئی آئیں گے، اور پھر اب جس طرح کل کے میرے ساتھ ایک ٹاک شو تھا، ایک انٹرویو تھا، گزرا میری نظر سے، لطیف کھوسہ صاحب کسی دور میں آپ کی پارٹی میں تھے، آپ نے گورنر بنایا، ایک بڑا رتبہ دیا، اب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے اندر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے، پھر وہ دور واپس آئے گا، بانی پی ٹی آئی واپس بہار ہوں گے۔ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، وہ پارٹی جو کہ ملک میں انتشار کے علاوہ کچھ نہ کر سکی، اس نے وہ کس طرح بنی تھی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح ان کو لانچ کیا، دوسرے پارٹی سے ممبرز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کرایا گیا، آگے سسٹم بٹھایا گیا اور ان کو اقتدار دیا گیا۔ یہ خود امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے ہوئے اقتدار میں آئے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ مل کے جو گھناؤنا منصوبہ کیا اس ملک سے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا، اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا، اور انہوں نے اس وقت بھی جب یہ اقتدار میں آئے تو سی پہ ایک جیسا عظیم الشان منصوبے کو رول بیک کر دیا گیا، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، عالمی سطح پہ فارن پالیسی کی بدترین حالت تھی کہ پاکستان دنیا میں آئسولیشن میں چلا گیا تھا اور بالکل الون ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہی نہیں، انہوں نے اس طرح کے ججز لگایا تھا، ابھی جس کی بات کرتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیے بغیر کہوں گی کہ 6-7 ججز کو کے بجائے ان کو جن کی باری تھی ان کو کراس کرتے ہوئے جسٹس اس کو اوپر لے کر آئے، اور کئی ججز کو ایسے لے کر آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ بنائی اور یہ سوچا کہ اب ہمارا 10-20 سال کا منصوبہ ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے ججز لائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے اور اپنی مرضی کی ساری چیزیں ہوں گی، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے گا تو کوئی یہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں چلانا چاہتے تھے، اس ملک سے جمہوریت کا خاتمہ چاہتے تھے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب بھی عمران خان بات کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی لہجہ ہوتا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، ان سے نہیں، آپ جمہوری قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، سیاست کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی جب یہ اپوزیشن میں تھے، جب یہ اقتدار میں تھے، پھر جب یہ اپوزیشن میں، انہوں نے کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو یہ تیار نہیں ہوئے۔ اور اب جو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جی بس یہ 25 اکتوبر کو قاضی چلے جائیں گے تو ہم جو ہے اپنی مرضی کے جج لا کے پھر اپنی مرضی سے فیصلے لیں گے، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جی ٹرمپ آ جائے گا تو وہ ہمیں لے کر آ جائے گا، یا عوام سے کیوں نہیں آنا چاہتے، عوام کے ووٹوں سے کیوں نہیں آنا چاہتے، ان میں آنا عوام کے لیے کون سی ایسی پالیسی کی۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس نوبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد نے جس طرح پاکستان کے لیے سیکریفائس کیا قائد اعظم کے دستے راز سے، اور پھر اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ واحد جیسے جنہوں نے اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کر دیے تھے کہ جنہوں نے آئین کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا،
اور یہ دیکھیے کہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، وہ پیدل اپنے گھر سے سپریم کورٹ آتے تھے بغیر کسی پروٹوکول کے. انہوں نے جب آخری ان کا ابھی دہرانہ دیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں پبلک کے پیسوں کا کوئی نہیں لوں گا، اور شیئر کر کے ججز نے ان کو دہرانہ دیا. تو یہ سوچی کہ ایک ایسا اصول پسند شخص جس نے کسی طرح سے کسی پہ سمجھوتا نہیں کیا، آئین کا احترام کیا، قانون کا احترام کیا، ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی بدترین واقعہ ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اگر آپ کے کسی سے بھی اختلاف ہے، لیکن اس طرح کسی کو ہیراسمنٹ کرنا، اس پہ حملے کرنا، اس کی فیملی کے ساتھ یہ رویہ رکھنا، اگر سوچیں کہ یہ عمل جاری رہا تو دیگر اور ججز کا یہاں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح کے رویوں کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوچ رہی ہے اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، پارلیمنٹ سے خوف، جمہوریت کو ختم کرنا. اس ملک کے اندر یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیوں نہ پارلیمنٹ کا آئین میں ترمیم کرے؟ کیوں نہ پارلیمنٹ کا کام یہی ہے قانون سازی کرنا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین سازی کرنا. آپ لوگ ملتے، آپ لوگ جاتے اسی وجہ سے، لوگ آپ کو بھیجتے اسی وجہ سے. ایک خوف لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے. اور محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کرتے ہیں پرائم منسٹر سے تو لوگ آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہ بیٹھ رہے ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں کہ آرمی کورس کے حوالے سے بہت سی باتیں، پھر مارکیٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے افواہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ڈر لگا ہوا ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب سے پی ٹی آئی ایسی فاشسٹ جماعت آئی، انہوں نے اس طرح کا سوشل میڈیا کو استعمال کیا کہ دوسروں کی نہ صرف بہتان لگانا، نہ صرف دروغ گوئی سے کام لینا، بلکہ جس طرح سے ٹرائل کیا جاتا رہا، میں چاہے وہ پارلیمنٹیرینس ہوں، خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ ہمارے پاک افواج کے سپاہی ہوں، یا ہمارے سے تعلق رکھنے والے، یا سول سوسائٹی، جو بھی ان کے اگینسٹ ہوتا ہے، ذرا سے بھی سچ بات کرتا ہے، ان کی مرضی کی بات نہیں کرتا، یہ اسی طرح ان سے ٹرول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ایک بدترین واقعہ جو لاہور میں ہوا تھا، اور جس کی پوری کہانی جو ہے وہ آ گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ کو گھڑا اور لوگوں سے ان کی سمپیٹی لینی چاہی، لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے یہاں پہ احتجاج کرانا چاہا، جو کہ ناکام ہوا. لیکن یہ بدترین مثال تھی. اسی طریقے سے انہوں نے ہر جگہ یہ پالیٹکس کی. اس کو سیاست نہیں کہتے. آپ دلائل سے بات کریں، آپ کنسنسس سے بات کریں. آپ خود سوچیں کہ 26 امینڈمنٹ کے اندر جب یہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے تو یہ سب باتوں پہ اتفاق کرتے رہے، کیونکہ اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں تھی. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ عظیم شان کارنامہ تھا کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے. مولانا فضل الرحمان کی وہ پارٹی بہت عزت کرتی، ہم سب کرتے ہیں، اور ان کی بھی بہت ساری باتوں کو اس میں مانا گیا. اور دیکھیں کہ سود کے حوالے سے ہو یا شریعت کوڈ کے حوالے سے جو بھی ان کی تجاویز تھی اس کو شامل کی گئی. اور اسی کو کہتے ہیں کنسنسس، کہ آپ تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے کون سی ایسی سجیشن دی جو نہیں مانی گئی، یا یہ وہاں دلائل کے ساتھ کیوں نہیں بات کر سکے، ماں سوائے پروپیگنڈے کے. اب یہ روٹین کی ملاقات تھی چیئرمین صاحب کی، پرائم منسٹر آف پاکستان کی. 26ویں ترمیم کا بھی ہم جشن منا رہے ہیں کہ اچانک شوشہ چھوڑا گیا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. پھر اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا جی ملٹری کورس بنانے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں. کبھی کہتے تھے جی ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو. کبھی کہتے تھے جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورس ہوگی اس کے سربراہ ہو جائیں گے. کبھی کہا گیا کہ نہیں جی وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دی جائے. ساری جب آپ نے دیکھا کہ جب پریکٹیکلی سب چیز سامنے آئی تو اس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی. تو بجائے اس کے شرمندہ کرنے کے، شرمندہ ہونے کے، وہ دوبارہ ایک نئے پروپیگنڈے میں آ گئے کہ جی اب مزید ملٹری کورس بنائی جا رہی ہیں، ہم سب کو جو ہے ایسے ٹرائل میں رکھ دیا جائے گا، ہماری عوام سے پہنچ دور ہو جائے گی. اس طرح کے سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو انتہائی شرمناک ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بار کے الیکشن میں، بار کے انتخابات میں جو نتائج آئیں، جو شکست آئی ہے، آپ کو پتا ہے احتجاج، تحریک، اب تو آپ کو پتا ہے کہ دم توڑ گئی. جو عبرتناک شکست آئی ہے حامد خان گروپ کو
क्या कहेंगे आमिर खान ग्रुप, क्या तहरीक इंसाफ को क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो इबरतनाक शिकस्त हुई और जो इनके मंसूबे थे, अल्लाह ताला ने इनके अज़ाइन को हाथ में मिलाया। ये समझ रहे थे कि जिस पहले ये कह रहे थे कि जब 26वीं आईनी तरमीम होगी तो तमाम वकला, तमाम बाग जो है सड़कों पे हो गया, अवाम ने ये तासुर दिया कि कोई भी वकील जो है इसके हक में नहीं है, कोई बार इसके हक में नहीं है। अब इन्होंने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई और वकला को नहीं ला सके सामने, तो फिर इन्होंने एक नया किया कि जी ये बार के इलेक्शन हम जीत जाएंगे, और उसके बाद ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि इसमें तमाम वकला जो है हमारे जीतने के बाद हम एक तहरीक चलाएंगे, और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट ये डेली दे रहे थे। लेकिन इतनी इबरतनाक शिकस्त ना सिर्फ यहाँ हुई, आप देखें कि जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं ये उसमें अभी रहीम यार खान में देखें, मुल्तान में देखें, हर जगह इन्हें इबरतनाक शिकस्त हो रही है। लेकिन ये उससे सीखने के बजाय कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, इनके पास इनकी कोई पॉलिसी ना होने की वजह से, इनके इस एहतजाज की वजह से। और एहतजाज भी वो नहीं जमहूरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप देखें कि आमिर डिक्टेटरों के सामने ज़ियाउल हक के 11-12 साल के दौर में देखा कि किस तरह हमने जमहूरी जद्दोजहद की, भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया नाकर्दा गुनाह में। उसके बावजूद हमने अदालतों पे हमले नहीं किए, हमने जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए जमहूरी जद्दोजहद की कोड़े खाए, फांसियों पे लटक गए, खुद सूजियां कर ली, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया। इसी तरह बीबी शहीद की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी। फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जितने भी झूठे केसेस थे उन्होंने फेस किया, और फिर आखिरकार नवाज शरीफ साहब के साथ निशाती जमहूरियत जैसा अजीम शान माहिदा किया। तो ये सारी चीजें थी आमवियत को भगाने के लिए, और कंसेंसस किया। इनकी तरह नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ एम्पायर की उंगली की तरफ रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो ना तो ये जमहूरी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद की जाती है जमहूरियत आपके आइन और कानून का एहतराम करते हुए, इस तरह नहीं की जाती कि आप आइन और कानून को पामाल करें, तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, आप पुलिस पे हमले करें, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों पे हमले करें। इस तरह कहीं नहीं होता। बड़ी मेहरबानी शादा रहमानी साहबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए उसकी बहुत सी कुर्बानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बताएं। वेलकम नाज़रीन, मूंखे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, कानूनदान, बैरिस्टर आहिनि, नून लीग सां ताल्लुक़ आहे, मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मूंसां गॾु आहिनि। बैरिस्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी मीर साहब। बैरिस्टर साहब, अॻ में त आसरो हुयो त को चीफ जस्टिस उन्हनि जी पसंदि जो ईंदो, तरमीम खे रोकियो वेंदो, कोशिश कई वई मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे। मौलाना फज़लुर रहमान जमहूरियत जे लाइ, आइन जे लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ 6वीं आइनी तरमीम खे सपोर्ट करे इन शइ खे बचाए वरितो। हिकु दफ़ो वरी कोशिश कई वई त को मुल्क जे अंदरि तहरीक हलंदी, तहरीक बि कोन हली। वरी कोशिश कई वई त आइनी तरमीम ते को बार जे इलेक्शन में नताइज में का कामयाबी थींदी, उहा बि बुरी शिकस्त आई। वरी आसरो आहे त को डोनाल्ड ट्रंप खटे ईंदो, बानी PTI खे का आज़ादी मिलंदी। छा चवंदो इन सॼी सूरत हाल ते? महिरबानी मीर साहब। ॾिसो, बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि 100% ठीकु आहे त जेके जमहूरी कुवतूं आहिनि उहे जमहूरी अंदाज़ में ई सोचींदियूं आहिनि। तमामु घणो शोर शराबो थियो पियो 6वीं आइनी तरमीम ते, ऐं जेके बि आइनी तरमीम अचण खां अॻु में हुननि इल्ज़ाम पिया हया। मिसाल तौर हिते कराची में हुननि हिकिड़ो तमामु वॾो कन्वेंशन कयो, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, जंहिंमें हामिद खान बि आयो हुयो, अली अहमद कुर्द हुयो, आबिद ज़ुबैरी साहब बि हुया। उते बि मां हुननि खे इहा ई ॻाल्हि कई, छो जो हुन खां अॻु में मूंखां अॻु में जेके तकरीरूं कनि पिया उन्हनि सभु पिया चवनि त काज़ी फ़याज़ ईसा खे चीफ जस्टिस ठाहिण लाइ इहा आइनी तरमीम आंदी पई वञे। के चवनि पिया त मिलिट्री कोर्टूं ठाहिण जे लाइ इहा आइनी तरमीम आंदी पई वञे। मां उन्हनि खे लिखियुमि उते त बाबा तव्हां मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ वठो, ऐं जॾहिं उते मूंखे ॻाल्हाइण ॾिनो वियो त मां उते इहा ई ॻाल्हि कई त तव्हां माण्हुनि खे बेवकूफ़ पिया बणायो। हिकिड़ी PTI जे एजेंडा ते तव्हां कमु पिया कयो ऐं वकीलनि खे डिवाइड करण जी कोशिशि पिया कयो। हालांकि न काज़ी फ़याज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पियो थियण वञे, न ई को मिलिट्री कोर्टूं हिन जे अंदरि आहिनि 6वीं आइनी तरमीम में। अञा त हीअ प्री मेच्योर आहे, उन वक़्तु अञा आइनी तरमीम जो ड्राफ्ट बि कोन तयारु थियो हुयो।
ऐं पोइ जॾहिं आइनी तरमीम थी वई त ॾिसो हुन में ॿई शयूं कोन हुयूं, न मिलिट्री कोड जेको ज़िक्र हुयो, न ई हुन में को काज़ी साहिबज़ादे खे चीफ जस्टिस बणाइण जेको ज़िक्र हुयो। इन करे ही शुरू खां वठी करे सिर्फ़ु सियासत पिया कनि ऐं में ना माण्हू वारी सियासत आहे। ऐं जेके बि बहितरीन ऐं जमहूरियत खे मज़बूत करण जे लाइ या पार्लियामेंट खे मज़बूत करण जे लाइ जेके बि इक़दामात खयां विया हुकूमत जे तरफ़ां ऐं इत्तेहादी जमातुनि जे तरफ़ां, उन्हनि सभिनी जी हिननि खे हर मुखालफ़त करणी हुई, छो जो हिननि जो जेको एजेंडा आहे उहो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ एजेंडा आहे। मां शुरू खां चवंदो अचां पियो, ही मुल्क दुश्मन पार्टी आहे ऐं पाकिस्तान जे हक़ में या जमहूरियत जे हक़ में जेके बि फ़ैसिला थींदा ही उनजी मुखालफ़त कंदा, भले उहे केतिरा ई अवाम जे आॾो वाइखा फ़ैसिला छो न हुजनि, पर हिननि खे मुखालफ़त ज़रूरु करणी आहे। इन करे ही मुल्क दुश्मन जमात आहे ऐं उन्हनि मां इहा ई तवक़ो असांखे रखणु घुरिजे त ही कॾहिं बि, मां सम्झां थो त बहितर त कॾहिं बि को कमु न कंदा। हिननि जो माज़ी बि हिन ॻाल्हि जो गवाह आहे। हिन खां अॻु में IMF खे ख़त लिखण त हिनखे कर्ज़ु न ॾियो मुल्क खे। इन खां अॻु में जे क़िस्म जो जॾहिं बि पाकिस्तान में सीपेक अचे पियो उन वक़्तु धरनो, हाणे शिंघाई कॉन्फ्रेंस थिए पई त मुल्क जा हालात ख़राब करण जे लाइ धरनेबाज़ी, ही सौ सिधो मुल्क जे ख़िलाफ़ कमु करण वारी जमात आहे ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ जेको बि क्रैकडाउन थियो आहे उहो घटि आहे, इन खां वधीक थियणु घुरिजे। बैरिस्टर साहब, तव्हां सही चयो त आइनी जमहूरी जमातूं, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त वोट में बिलीव कंदियूं आहिनि। पार्लियामेंट जे अंदरि, हिन मुल्क जे अंदरि बदकिस्मती सां माण्हू ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐं माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त पंहिंजी पोस्टिंग कराए हुकूमतूं वरितियूं आहिनि ऐं हुकूमतूं मोकिलियूं आहिनि। इन में बि कोई शक न आहे, माज़ी में इहे शयूं थियूं आहिनि। बैरिस्टर साहब, इन खां इनकार त पाण कोन था करे सघूं, छा चवंदो? ॾिसो मीर साहब, ट्रांसफर पोस्टिंग जो जेसि ताईं आहे तालुक, ॾिसो जमहूरी जेके जमातूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो बराए रास्त अवाम सां वास्तो हूंदो आहे ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे ट्रांसफर पोस्टिंग जे हवाले सां कुझु जेन्युइन बि मजबूरियूं हूंदियूं आहिनि माण्हुनि जूं, पर मां सम्झां थो त मिसयूज़ बि थियो आहे, माज़ी में बिल्कुलु थियो आहे ऐं आइंदा न थियणु घुरिजे। हुनजे लाइ अहिड़ियूं पॉलिसीज़ इख़्तियार करणु घुरिजनि जेके मेरिट ते हुजनि ऐं मेरिट प्रिवेल थिए, छो जो मेरिट हूंदी त पोइ पाकिस्तान अॻिते वधंदो। ऐं जेके बि जमहूरी जमातुनि खां फेवरेटिज़म जे हवाले सां, पंहिंजनि खे नवाज़ण जे हवाले सां ग़लतियूं थियूं आहिनि, मां सम्झां थो त हाणे उन्हनि खे अॻिते इहे ग़लतियूं न करणु घुरिजनि। पढ़ियल लिखियल माण्हू सियासत में अचनि ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जे लाइ राह हमवार थिए त जीअं अॻिते अची करे पाकिस्तान जे हक़ में बहितर खां बहितर फ़ैसिला थी सघनि। बैरिस्टर साहब, 27वीं तरमीम ते हिकु दफ़ो वरी ॻाल्हि ॿोल पई थिए, मुलाक़ातूं बि थियनि पियूं, कुझु इनसाइड जेके ख़बरूं आहिनि त हुकूमत को, छाजे करे त पार्लियामेंटेरियंस जो इहो कमु आहे, लॉ मेकर्स जो इहो कमु आहे। पार्लियामेंट जमहूरियत जे अंदरि आइन साज़ी, आइन में तरमीम, कानून में तरमीम, कानून साज़ी, तव्हां कमु ई इहो हूंदो आहे। हिन में त कोन आहे त इहो ख़ौफ़ छो आहे हिननि खे, का ख़बर न आहे। पर छा वाक़ई न ते सीरियसनेस आहे, संजीदगी आहे, करणु पई वञे, छा चवंदव? ॾिसो, मां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे मीर साहब ज़रूरु ॿुधायां, तव्हां खे हिकिड़ी ॻाल्हि ते ज़रूरु आवाम खे यकीन करणु घुरिजे त हीअ जेका हुकूमत आहे उहा का बि अहिड़ो कमु न कंदी जेको आइन जे ख़िलाफ़ु हुजे, जेको पाकिस्तान जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु हुजे या जंहिंसां पाकिस्तान जी मईशत खे नुक़सानु पहुचे। असांजे लाइ तमामु वॾा वॾा चैलेंजिस आहिनि। पाकिस्तान जी मईशत खे बहितर करण जो सभ खां वॾो चैलेंज आहे ऐं इकोनॉमी हिन वक़्तु मां सम्झां थो इंटरनेशनली वॾो चैलेंज आहे। पर पाकिस्तान बि तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान में महांगाई जे अंदाज़ में आहे, जे अंदाज़ में पाकिस्तान जे अंदरि जेको असांजी मईशत जी हालत आहे उन में असां सम्झूं था त बतदरीज बहितरी अचे पई। अञा बि अहिड़ा इक़दामात खणणा आहिनि जंहिंसां अञा वधीक इन में बहितरी अचे। इन करे पार्लियामेंट जो कमु आहे आइन साज़ी करणु ऐं उहो आइन साज़ी कनि पिया। 26वीं तरमीम बि अची वई, 27वीं तरमीम बि अची वेंदी। इन में को बि घबराइण जी ॻाल्हि न आहे। जेके बि आइन में हुकुम आहिनि या आइन में जेके बि घुर्जूं आहिनि उहे ज़रूरु पूरियूं थींदियूं ऐं कोशिशि थींदी त जमहूरियत मज़बूत थिए, पार्लियामेंट मज़बूत थिए ऐं पाकिस्तान जा जेके आइनी इदारा आहिनि उन्हनि खे सधारो बणाइजे, उन्हनि खे ताक़त ॾिजे त जीअं उहे बहितर खां बहितर फ़ैसिला करे सघनि। हाणे बि 26वीं आइनी तरमीम जे नतीजे में पाकिस्तान जी अदलिया पहिरियां खां वधीक मज़बूत थी आहे ऐं उनजे अंदरि हिकिड़ो अपॉइंटेबिलिटी जो बि जेको अंसर आहे उहो बि शामिल थियो आहे। हाणे जजिस जेके असांजा ऑनरेबल जजिस आहिनि उहे मादिर पिदर आज़ादु न हूंदा, उहे पंहिंजी मर्ज़ी जा फ़ैसिला ॾींदा, बल्कि आइन ऐं कानून मुताबिक़ फ़ैसिला ॾींदा ऐं जॾहिं हुननि फेवरेटिज़म कयो या इन क़िस्म जी का बि हरकत कई त उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि शिकायत थी सघे थी ऐं उहा बि मेरिट ते ॾिठी वेंदी त जेकॾहिं उन शिकायत में वाक़ई वज़न आहे त पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि इक़दामात थींदा। इन करे मां सम्झां थो त पाकिस्तान जा जेतिरा बि आइनी इदारा आहिनि
उहे सभु पंहिंजे पंहिंजे डोमेन में रही करे कमु कंदा, हिक ॿिए जे हदनि में मुदाख़लत न कंदा, त उन सां पाकिस्तान तरक़ी कंदो इंशाअल्लाह। वरी महिरबानी बैरिस्टर साहब, तव्हांजो पॉइंट ऑफ व्यू ऐं नून लीग जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हांजे साम्हूं आहे। तव्हां आइन जे ख़िलाफ़ को अहिड़ो कमु कोन थींदो न। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन खे अॻिते वधायूं था। वेलकम नज़र जिस जीअं त शिकस्त बार बार PTI जी शिकस्त आहे, एहतजाज शिकस्त, असेंबली जे अंदरि शिकस्त, मौलाना फज़लुर रहमान सां एग्री करे उन खां पोइ बाइकाट शिकस्त, हिकु दफ़ो वरी कमेटी में अचनि उन खां ॿाहिरि वञनि शिकस्त, बार जी इलेक्शन शिकस्त थी वई, ऐं हिकु दफ़ो वरी इहा कोशिशि करण त असां एहतजाज कंदासीं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ते जेको हमिलो थियो आहे उन ते बि अफ़सोस आहे। पार्लियामेंट जे अंदरि रही करे सियासत करणु खपे, इशूज़ ते सियासत करणु खपे, नैरेटिव ठाहिणु खपे, नैरेटिव बि बिल्ड न करे सघिया, उन में बि शिकस्त थी आहे, को इशू बि कोन्हे। ऐं पार्लिमानी सियासी जमातूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी पुराणी सियासी जमात आहे, नज़रियाती सियासी जमात आहे, उन जी स्ट्रगल आहे, जदोजहद आहे जमहूरियत जे लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ डिलीवर कयो आहे उन। ऐं नून लीग वॾे वक़्त खां पोइ उन जी बि स्ट्रगल आहे, ऐं अवामी सियासी जमात बणिजण जे लाइ उन जी स्ट्रगल आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु रही करे उन काफ़ी शयूं सिखियूं आहिनि जमहूरियत जे लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ। ऐं PTI अञा ताईं बज़िद आहे, ऐं जेकी PTI जी सियासत रही आहे ऐं इदारनि ते हमला ऐं उहा सियासत करणु जंहिंखे अवाम खे को फ़ाइदो न पहुचणु, 4 साल दौर तव्हांजे साम्हूं आहे। अॼु बि उन्हनि जी हुकूमत आहे KPK जे अंदरि, उते डिलीवर न आहे करणु, ऐं उते बि जेको आहे अवाम उन्हनि खां तंग आहे। ऐं उहा सियासत करणु खपे जंहिंसां अवाम खे फ़ाइदो हुजे ऐं अवाम जे लाइ बहितर कमु करणु खपे। तमामु सुठी अपॉर्चुनिटी आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।